ہاں جی، اقرار الحسن کا دوسرا پارٹ ہے یہ، کسی دوسرے اینکر کے ہتھے چڑھ گیا، پہلے سائرہ کے ہاتھ چڑھا تھا، اب کسی دوسرے اینکر کے ہتھے چڑھ گیا، صحیح سے مٹی پلیت کر رہے ہیں یہ، وہ مشکل سوال پوچھ کر اس سے ہیں کہ آپ نے کیا گھٹیا پن کیا ہوا ہے، ٹویٹ گندے گندے کر کے ہیں، یہ دیکھو سنو پھر آگے بھی آپ سے بتاتے ہیں یار۔ آپ دوبارہ آپ نے ٹویٹ کیا کہ ہر تنقید کے جواب میں پی ٹی آئی والوں کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ایک شخص جیل میں ہے، اس پر تنقید کرنا کون سی بہادری ہے؟ تو حضور جب نواز شریف اور زرداری جیل میں تھے تو آپ نے ان پر تنقید کرنا چھوڑ دی تھی، ان کی جیل سے چھوڑ دی تھی، سوال یہ سوال چھوڑ دی تھی، کیا ان پر آپ نے تنقید کرنا چھوڑ دی تھی؟ ان کی جیل سے اے سی اتروانے اور ٹی وی نکلوانے کی بڑکیں دلیری تھی۔ آگے آپ نے میری ٹویٹ نہیں ہے، مطلب یہ آپ کی ٹویٹ ہے، وہ اب اپنے ٹویٹ پر اس سے مکر رہا ہے، وہ اپنے ٹویٹ سے ہی مکر رہا ہے، اب میرا ٹویٹ تو نہیں سی یار، سر میری ٹویٹ تو نہیں سی، حرامی ہے اتنا کہ اپنا ٹویٹ کر کے ٹویٹ بول رہا ہے، آگے بھی سنو۔ بالکل، لیکن میرے لیے کیونکہ دس واز اے نیوز فار می جب میں نے پڑھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ واقعی آپ کی ٹویٹ ہے۔ پلیز یاد رکھیے کہ عمران خان جمہوریت ہے، نہ عمران خان حق اور سچ ہے، اور نہ ہی عمران خان نعوذ باللہ حسین ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امام علی مقام نے ایک دن کے لیے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی، جبکہ موصوف 3.5 سال تک سب جانتے بوجھتے ہوئے اپنے وقت کے یزید کے تلوے چاٹ۔ یہ سب اس نے بولا ہوا ہے، سب اس نے ٹویٹیں کی ہوئی ہیں، یہ اس کے سوال اس کے سامنے رکھ رہا ہے یہ صحافی۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے غلطی نہیں ہوئی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ اور حقیقت جانتے ہوئے پہلے مشرف کے ساتھ گٹھ جوڑ کی کوشش کی، پھر باجوہ کے پیروں سے لپٹ گئے۔ جی یا مان لیجئے کہ آپ کا لیڈر اتنا جاہل ہے کہ اسے بلوچستان، ڈھاکہ، فاطمہ جناب بھٹو، ڈی ایچ ایز اور مارشل لاز کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جی آپ نے حق اور سچ کی بات کی، آپ نے سر عام کیا، سر، آپ نے ایک ہمارے لیے ایک ایگزامپل تھے بڑی نوازش۔ کہ آپ بڑے دلیر ہیں، آپ جاتے ہیں اور آپ کوشچن کرتے ہیں، آپ ڈرتے نہیں ہیں، آپ ایکسپوز کرتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن آپ کے ٹویٹس پڑھ کے تو مجھے کافی مایوسی ہوئی، آپ کا سر آنکھوں پہ مایوسی اس وجہ سے ہوئی۔ سب لوگ اقرار الحسن کو پسند کرتے تھے، بعد میں پتہ چلا یہ تو ٹاؤٹ بندہ ہے، سب کو اچھا لگتا تھا یہ، تو اب سب کو یہ گٹیا لگ رہا ہے کہ یار افسوس ہو رہا ہے کہ آپ جیسا بندہ بھی ایسا کر سکتا کہ ہے۔ یہ ٹویٹس نہیں، یہ گالیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، عمران خان ایک کردار ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے۔ جی تاریخ گالیاں نہیں لکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ کردار لکھتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تلوے چاٹتا ہے، اگر وہ تلوے چاٹتا ہے تو وہ کیوں کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک چیز ہے، وہ ہے مینڈیٹ دیکھیں جو لوگ دیتے ہیں۔ نہیں آپ یہ آپ کا بیان ہے، میں اس کا تھوڑا سا جواب وضاحت کر رہا ہوں نا۔ آپ نے کہا تلوے چاٹتے ہیں، جی میں نے یہ نہیں کہا، تلوے چاٹتے رہے ہیں جنرل باجوہ کے، چلے میں قائم چلے ہوں۔ ایک لفظ ہے اور سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے نا۔ جی لیکن عمران خان پہ جب وقت اب اپنے ورڈ سے ہی مکر رہا ہے بندہ، یار جی بندہ نہیں ہے ویسے۔ آیا ہے جی تو اس نے تلوے تو نہیں چاٹے، اس نے تو مشکل جو راستہ ہے وہی چوز کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں سر، لائیو ویڈیوز پہ بات ہوگی، عمران خان صاحب کی ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، میں نے آرمی چیف گٹیا بندہ ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو، وہ ویڈیو فیک پتہ نہیں کب کیا بندہ، یہ جی بندہ ہے۔ بات کرنے کی کوشش کی، تقریباً رو پڑے ہیں خان صاحب یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں میں تو بالکل نہیں مانتا سر لائے جی ایک منٹ، دیکھیں میرا موبائل فون جتنے لوگ آئے ہیں، سر فیکچوئل نا، جتنے لوگ آئے ہیں، اقرار بھائی چلے چھوڑے موبائل، نہیں جتنے لوگ آئے ہیں کی بات کر رہا ہوں نا میں تو، وہ یقین کریں۔ گندا بندہ ہے، کہہ رہا ہے عمران خان رو پڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے، جھوٹ بولتا جا رہا ہے، بس جھوٹ اس کا سنتے جاؤ بس۔ وہ یقین کریں، آپ کہہ رہے ہیں وہ اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ویڈیو موجود ہے کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے۔ میرا اوپینین یہ ہے، میرا اوپینین یہ ہے، دیکھیں نا میرا نالج ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھیگ مانگ رہی ہے، معافی میرے پاس تو خان صاحب کی ویڈیو ہے نا۔ عمران کو کس چیز کی معافی چاہیے؟ وہ جو کیسز ہیں میں ریکارڈنگ کے بعد آپ کو ایک ایک کیس پہ بات یہ اب آپ سنیے گا اس کو، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں آپ کہہ رہے ہیں آپ کی اوپینین ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے پاس تو خان صاحب کی ویڈیو ہے اور وہ ویڈیو ہم چلا دیتے ہیں۔ ملک کا راستہ آگے کیا ہے؟ میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو، اتنا عمران خان کے بغض میں پاگل ہو چکا ہے کہ بندہ کہ ویڈیو میں دکھاتا ہوں پرانی کوئی ایڈٹ والی ویڈیو کر کے دکھاتا ہوں، کتنا گندا بندہ ہے یار، اس کے آگے بھی سن۔
मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूँ कि बातचीत करो, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। ये पुराना बयान है। किस वक्त का पुराना, कितना होगा पुराना आपके ख्याल में? इमरान देखें, नहीं, किस वक्त का पुराना, चलिए बताइए आपके ख्याल में इमरान कितना का पुराना? बयान मैं बताता हूँ सर ये सामने आपके ख्याल में मौत बड़ी मामूली चीज है। सर, ये मैं कब आपको का ये है? बताता हूँ। आप खान बताओ। साहब का बयान ये है खान साहब कह रहे हैं मैं कि डील इज वर्स देन डेथ। सबको पता है कि कोई वीडियो को नहीं मानता, ये झूठ बोल रहा है। डील और से सर मैं बहुत वीडियो बेहतर है। दिखा रहा हूँ मिसलीड आपको। कर रहे ना, हैं। जज्बाती नहीं, बात भैया, मत मिसलीड करें। कर रहे हैं। मैं कैसे मिसलीड कर रहा हूँ? यार क्या बात कर रहे हैं टिकटॉकर साहब भी वीडियो दिखा रहे इमरान हैं। खान साहब की टिकटॉकर वीडियो साहब भी वीडियो दिखा रहे हैं। दिखा दें। खान साहब। खान साहब कह रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आवाज शायद अगर नहीं आ रही ठीक है, तो आ गई, मैं- आ गई, मैं- आ गई, मैं- पहुंच एक- गई। नहीं सर ये नहीं, ये बात क्लियर है। हाँ कैसे रंग इसके बंदे के उड़े हुए हैं, रंग उड़ गए हैं बिल्कुल। कहने का झूठ मकसद बोलता है, ये रंग है बंदे एक का। अरेस्ट होने से पहले की वीडियो, हाँ वो बातचीत करना चाह रहे थे और establishment बात बात। जी आप ये देखें कि उसको सितारा इम्तियाज चाहिए जो हर घटिया आदमी के पास है। आप इससे एग्री नहीं करते हो? उसके पास सितारा इम्तियाज शौकत खानम की शक्ल में मौजूद है। उसको उसके क्या पास चाहिए सितारा था? इम्तियाज अवाम की मोहब्बत की शक्ल में मौजूद है। जज्बाती अब बातें बोल रहा है करेंगे कि तो अब फिर- जज्बाती बातें करेंगे यार, कोई हाल नहीं। बात ही नहीं है। मैं मानता हूँ तमाम 8 फरवरी इम्तियाज को उसके मैं पास सितारा हर इम्तियाज चीज नहीं का है दिया बंदे के दिया? पास। दिया ये तो ना? बंदा पूरी हरा है, सितारा जब इम्तियाज सीने नहीं आ है। गए हैं। मैं जिस चीज को मैं तस्लीम कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये ना, ऐसी नहीं आप है। जज्बाती बात इस पे ट्वीट ट्वीट पे पे आपने कहा, मैंने कहा कि किसी ने इसका आपने भी वो किया ना, इन्हीं वो एक तरह से बदयांती है क्योंकि ये एक ट्वीट के जवाब में की गई ट्वीट है। तो आपने सिर्फ मेरा ट्वीट उठाया, जो ऊपर का वो हिस्सा था वो नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप चुक के रखें, यानी मुराद थी कि एस्टेब्लिशमेंट की। सर अगर चुकने पे उन्होंने कहा कि आपको तमगा इम्तियाज मिल जाएगा, तो मैंने सिंपल बात की कि अगर चुकना मेरिट होता ना तमगा इम्तियाज का, तो खान साहब ने जितना चुका है जनरल बाजवा को, जितना जमहूरी उसको कहा है, जितना फुलझा हुआ उसको कहा है, जितना उसको कहा कि जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट की तो क्या ही बात है, जितना ये कहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में जनरल बाजवा हमारे साथ थे, जितना उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा या आईएफए चीफ के खिलाफ बात करना गद्दारी है। देखो कितना झूठ बोल रहा है इमरान ने चुप के रखा था। सब झूठ बोल रहा है कि इसके स्क्रिप्टेड है, बस ये बंदा स्क्रिप्टेड बातें बोलता है और कुछ नहीं है। और जो है उसके बगैर तो हम शाम बन जाएंगे, हम सोमालिया बन जाएंगे, हम यमन बन जाएंगे। तो जितना उन्होंने अपने दौरे में चुना है वो भी वीडियोस मौजूद है। आप कहते क्या हैं हम नहीं मान रहे? हम नहीं मान रहे। क्या? मुल्क की इकॉनमी तबाह, इदारे तबाह, जुडिशरी तबाह, जनरल बाजवा आप को देखें, नहीं चुका PIA तबाह, नहीं, मैं स्कूल कह रहा हूं, जनरल बंद। बाजवा ओ खाफी बहर है, हम नहीं मानते, आप झूठ बोल रहे हो, उसको भी पता है ये बंदा झूठ बोल रहा है। अस्पताल बंद। देखें जनरल बाजवा की तारीफें नहीं की इमरान खान साहब ने। सर देखें, की है ये? हाँ। देखें रिजीम चेंज किसने की है? सर जनरल बाजवा की तारीफें नहीं, अपने जवाब में रिजीम की चेंज- इमरान खान साहब ने नहीं की। जनरल बाजवा के साथ काम जनरल बाजवा की तारीफें कहाँ से की हैं उसने, बताओ। किया ना इमरान खान ने? तारीफें की करते हैं ना। सर तो क्या देखें एक बंदा- जी चलें, कोई- अच्छा हमें मुझे जो आप जैसे सिर्फ आपसे जो मुझे शिकवा है वो ये है, कुत्ता और मुनाफिक जैसे वर्ड जेब देते हैं आप। देखिए मैं एक इंसान हूँ, ये मैं चाहता था कि किसी मौके पे बात हो। जी आपने कभी इस बात पर मजम्मत की या सोचा कि मेरी बेगमात के साथ पिछले 3 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल और गैर ऑफिशियल अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, मेरी वालदा के लिए कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूं, मैंने बाहर भी ये बात की, इमरान खान साहब ने अपनी भाई 30 तुम्हारी बेगमात के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम इमरान खान के बारे में बोलते हो घटिया लफाज। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं आपने देखा सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ होगा अभी आपके साथ अगर आपने इमरान खान के खिलाफ बात की तो। इसके आगे ये एक इसका ट्वीट था, इसने एक सेंड किया हुआ था, ट्वीट किया हुआ था इसने, ये देखो, बेगैरती पर कायम होना इसे कहते हैं कि मैं फ़ौज से ही बात करूंगा। ये इमरान खान के खिलाफ घटिया बात की थी इसने, तो फिर इसकी खूब क्लास ली सोशल मीडिया ने, इसकी खूब क्लास लगाई। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ।